آپ کو پتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی حکومت نے 610 ارب روپے رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 27 روپے 25 پیسے اس پہ ٹیکس بڑھایا جائے گا پورے سال کے لیے. جب 27 روپے پیٹرول میں بھی اضافہ ہوگا اور آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے قیمتیں کہاں جائیں گی. آلو پیاز کی قیمتیں کہاں جائیں گی, ٹماٹر کی قیمت کہاں جائے گی, مرغی کی قیمت کہاں جائے گی, دودھ کی قیمت کہاں جائے گی, اور بالخصوص چینی آٹے کی قیمت تو ویسے ہی بہت بڑھ رہی ہے. کورونا کا کہتے ہیں نا نئی لہر آ رہی ہے, مہنگائی کا بھی ایک نیا پہاڑ اب گرنے والا ہے. 30 سال نون لیگ نے حکومت کی. مجھے آپ بتائیے آج کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو, یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. السلام علیکم ناظرین. بجٹ کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہا ہے اور باہر جو ہے اس کے اوپر رد عمل بھی ہم اپوزیشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں, میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, عوام کے اندر بھی اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس بجٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے, اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ اس بجٹ کے بعد کافی زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں, اشیاء جو ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی ہیں. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 610 ارب روپے جو ہیں وہ پیٹرولیم لیوی سے حکومت جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی وجہ سے تقریباً 27 سے 30 روپے پورے سال کے دوران جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز کے اندر اضافہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کی پرائسز بڑھتی ہیں, خاص کر پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں, تو تمام جو باقی اشیاء ہیں اس کی قیمتیں ڈائریکٹلی لوگ جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں بیکاز آف دا ٹرانسپورٹیشن اور بیکاز آف دا انرجی سیکٹر. دوسرا ہم آج کے پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو پارلیمان ہے, جو پچھلے چند روز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو واقعات وہاں پہ پیش آئے اور جن ایونٹس کی وجہ سے عوام کے اندر کافی زیادہ غم و غصہ بھی اور دکھ بھی پایا جا رہا تھا. یہ پارلیمنٹ جو ہے چونکہ ڈائریکٹلی لوگ آتے ہیں, وہاں پہ عوام کی نمائندگی ہوتی ہے, عوام کی آواز شاید اپنے نمائندے یعنی ایم این ایز کے ذریعے, ایم پی ایز کے ذریعے ڈائریکٹلی پہنچ سکتی ہے ان ایوانوں تک, لیکن جس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کی گئی اس سے کافی زیادہ لوگوں کے اندر ایک تشویش بھی پائی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو ہم نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں پہ بھیجا ہے, یہ وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ صدارتی نظام کی بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو پریزیڈینشل سسٹم کے اندر تبدیل کر دیا جائے. لیکن اگر جو بھی شخص وزیر اعظم ہے, صدر ہے, ایون ڈکٹیٹر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے, ملک کی بہتری نہیں ہوتی, ملک کی اور عوام کی خوشحالی نہیں ہوتی, تو پھر آپ نظام کوئی بھی لے آئیں اس سے کوئی شاید فرق نہیں پڑتا. بٹ پارلیمنٹری سسٹم جب اس ملک کے لیے جب پاکستان بنا تھا تو اس کو اگر یہ نظام چنا گیا تھا یا یہ رائج کیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کی آواز جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے. ان تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ بڑا پرومیننٹ پینل ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب, پلڈیٹ کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ جی احمد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جنرل امجد شعیب صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حارث خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں. بہت شکریہ آپ کا حارث صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بلال صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ایک سیریسنس دکھائی دینی چاہیے اور جو زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کی اہمیت خاص کر قومی اسمبلی کی اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پہ دو اس کے رول ہیں. ایک تو رول ہے لیجسلیشن کا کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے, اور دوسرا ہے کہ ایگزیکٹو بھی وہیں سے آتی ہے. پرائم منسٹر, ان کے جو میکسیمم جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتے ہیں. تو دو امپورٹنٹ رول اس کے ہوتے ہیں, اس کے باوجود سیریسنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ وحید صاحب. دیکھیں, یہ سیریسنس ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. دو وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا.
पहली बात तो ये है कि हमारे लेजिस्लेटर्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं कि लोग उनसे क्या चाहते हैं, लोगों की उनसे क्या तवक्कुआत हैं, और वो वही करते हैं। फिर उसके मुताबिक उनको री इलेक्ट होना होता है, तो जो चीज़ उन्हें री इलेक्ट करने में मदद दे वही करते हैं। तो ये जो ऐवान के अंदर लेजिस्लेशन करना है या ऐवान के अंदर एग्जेक्टिव को की ओवरसाइट कर रहा है, ये किताबों में लिखे हुए तो फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप आम वोटर से पूछें कि वो किसी अपने मुंतखब रुकने असम्बली से क्या तवक्को रखता है, उससे क्या चीज़ उसको री इलेक्ट करने में ओवरसाइट का नाम नहीं लेगा। उसके नज़दीक उसके अपने मसाइल जो हैं, चूँकि हमारे मुल्क की गवर्नेंस बहुत ख़राब है, लोगों के छोटे छोटे काम भी खुद से नहीं होते। उसने अपना CNIC भी बनवाना हो तो उसके लिए वो अपने रुकने असम्बली के पास जाता है। ये गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके पास बेवसीला होता है, कोई सिफारिश नहीं होती, तो अपने इलेक्टेड, तो उन्हीं के काम करते हुए 70-80% वक्त इनका लेजिस्लेटर्स का गुजरता है, फारग नहीं बैठे होते। उनके फिर दफ्तरों में काम होते हैं, उनकी कोई पोस्टिंग है, कोई ट्रांसफ़र है, कोई थाना है, कोई कचहरी है, DC ऑफिस है, यहाँ पे वो दफ्तर दफ्तर घूमते हैं और उनका वक्त ज़्यादा उसमें सर्फ होता है। ये जो लेजिस्लेशन है, ये वो है ओवरसाइट है, ये हम किताबी बातें करते हैं, इसकी तरफ कोई सीरियस नहीं होता। तो सीरियस ना होने की बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह मैं आपको अर्ज करूँगा कि जो सियासी पार्टियाँ हैं ना, वो भी उनसे कोई ये तवक्को नहीं रखती कि वो बड़ी जालिम किस्म की एक बजट के ऊपर तकरीर करें और तज्जिया पेश करें, बल्कि ऐसा काम करने वालों को थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है कि ये आदमी लीडर बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो उसे कहते हैं आप अपने काम से काम रखें। तो इसलिए कोई इंसेंटिव नहीं है सीरियस काम करने के लिए। So we can say that our political system is such कि जहाँ पे सियासी जुमातें भी जो है वो अनडिक्लेयर्ड कोई डिक्टेटोरियल किस्म की रिजीम्स होती हैं विद इन द पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, मतलब ये है कि वो भी को बहुत ज़्यादा, और फिर आपको पता है ये इस किस्म का सीरियस काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, कुछ थोड़ा सा उसके लिए तैयारी करके आना पड़ता है। तो ये तैयारी करके भी अगर आपको कोई क्रेडिट ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए भी वो ये नहीं करते। फिर उन्होंने कभी तलब भी नहीं किया कि उनको कोई रिसर्च स्टाफ मिले, जिस तरह अमेरिका में है, बरतानिया में है, दूसरे मुल्कों में है, कि उनके पास एक स्टाफ हो जो उनकी हेल्प करे। वो इसलिए नहीं मांगा उन्होंने कि उसकी उनके नज़दीक अहमियत नहीं है। जिन चीज़ों की अहमियत है, मसलन बहुत कम मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पार्लियामेंट्री लॉजेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है फर्निश्ड पार्लियामेंट्री लॉजेस हैं, इसलिए कि हम उनकी अहमियत उनके नज़दीक है ना, तो दे देते हैं। ठीक हो गया, अगर वो ठीक हो गया, मांगेंगे तो उसकी वो भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है। जनरल साहब, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल ये पूछूंगा वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब जो है जनरली नेशनल असम्बली के अंदर तो उनकी हाज़िरी कम ही होती है, लेकिन बजट के दौरान भी पिछला पूरा वीक जो था और उनके लोग ये दलील दे रहे थे जी चूंकि यहाँ पे हंगामे हो रहे थे इसलिए वज़ीर आज़म नहीं आए। बट आई थिंक कि अगर वज़ीर आज़म चूंकि लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो अगर होते तो शायद इस तरह की चीज़ें जो है उनको कंट्रोल करने में भी वो हेल्पफुल हो सकते थे। क्या वजह है कि उनकी मतलब वो क्यों इस असम्बली को अहमियत नहीं देते? शायद इसी वजह से जो रवैया है वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लगता तो यही है कि वो जो एजिटेशन पहले दिन ही जब वो तकरीर करना चाह रहे थे, जब उनको ये लीडर ऑफ द हाउस चुना गया जब, तो उस वक्त से वो मालूम होता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो उस एहतजाज को या उनके खिलाफ जो शाउटिंग नाराबाजी होती है उसको वो फेस नहीं करना चाहते। हालांकि पब्लिक लीडर्स जो हैं उनको इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, बाहर पब्लिक में जाएं तो वहाँ भी कई दफ़ा लोग नाराज निकलते हैं, वो आपके ऊपर आवाज़ें कसते हैं, बातें होती हैं, और पार्लियामेंट में तो अक्सर होता ही है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार और फिर ये नाराबाजी। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक तो वज़ीर आज़म को अपने ज़ात का कि उनको ये एहसास हुआ कि उनके ऊपर आवाज़ें कसे जाते हैं तो उनको वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ के ये हुआ कि ये पार्लियामेंट जो है वो गैर फाल हो गई
और वो उसमें दोनों साइड जिम्मेदार हुई इस लिहाज से कि हुकूमत ने अपोजिशन को वक़्त नहीं दी कि अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप की जाती, जो कि आपको लेजिस्लेशन करने के लिए या पार्लियामेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है। वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, वो एक दुश्मनी का सा माहौल वहाँ पे पैदा हो गया। दूसरी तरफ ये है कि अपोजिशन ने भी कोई सीरियस काम करने की कोशिश नहीं की। वो पहले दिन से लगे हुए हैं इसी काम पे कि इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएं, इसके खिलाफ इसको निकाल दें या इस्तीफे दे दें। वो सिस्टम को गिराने के चक्कर में सारी कोशिशें, सारा कुछ उन्होंने उस पर अपना ज़ाया कर दिया। हुकूमत ने कोई एफर्ट नहीं की कि उनको वापस रास्ते पे लाया जाए। नतीजा ये है कि आज 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और पार्लियामेंट के इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन की है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं उसको मुख्तलिफ पार्लियामेंट से या हमारे पुराने अदवार से, तो उससे उस लिहाज से यूँ लगता है कि ये पार्लियामेंट जो है ये नाकाम है, इसने बहुत काम नहीं किया। उसका लाजमी लीडर जो है या हुकूमत, उसके ऊपर ज़्यादा उसका आता है इल्ज़ाम, इस वजह से कि उन्होंने गुंजाइश पैदा करनी होती है, वो स्पेस क्रिएट करते हैं जहां वो अपोजिशन को ल्योर करें और वो आपके साथ चलने को तैयार। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा ही निज़ाम जो चला है अभी तक, वो कुछ मुनासिब नहीं था, उस पर वक्त ज़ाया हुआ है, अवाम की तवक्कुआत पे ये पूरा नहीं उतर सका। हारिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो वजीर हैं वो अक्सर ये कहते हैं जी कि आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने एक ज़माने में 3-4 साल मुसलसल जो है वो जो प्रेसिडेंट का काम होता था कि आके ज्वाइंट सेशन को आपने पार्लियामेंट्री साल के शुरू में एड्रेस करना है, वो नहीं किया उन्होंने। कि जी ये उन्होंने एक फ्रेज यूज़ की थी, इनडिसेंट पार्लियामेंट और इनडिसेंट असेंबली। बट ये जो इलेक्टेड लोग हैं, हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब की भी कोई हाज़िरी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसी तरह इमरान खान साहब की भी कोई हाज़िरी जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस को इतनी अच्छी नहीं है। सवाए पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब जो थे वो रेगुलर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आते थे, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ठीक है एग्जीक्यूटिव के आप हेड हैं, बाकी काम आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे, बट यू हैव टू लिसन टू द पार्लियामेंट एज वेल। तो ये क्या रवैया है, ये क्या एटीट्यूड है ये? शुक्रिया वहीद। मैं समझता हूं कि गिलानी साहब भी आते थे, राजा परवेज अशरफ भी आते थे और शाहिद खाकान अब्बासी भी आते थे, और इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि वो चूंकि उनका उन खानदानों से ताल्लुक नहीं है जो उन जमातों पर हावी हैं। वो एक तफसीली और एक अलहदा बहस है, तो उनको प्रूव करना पड़ता है अपने काम से कि उन्हें, अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव का काम, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का एक काम होता है, सिर्फ महज तकरीरें करना नहीं होता या बयान देना नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब का तो यानी कोई मुवाजना मेरा ख्याल अगर किया जा सकता है तो वो 70 की दहाई के भुट्टो साहब और 90 की दहाई अर्ली 90s के और बल्कि मिड 90s तक के नवाज शरीफ साहब के रवैये से किया जा सकता है। बेनज़ीर एक मुख्तलिफ किस्म की खातून थी, लेकिन भुट्टो साहब और मियाँ साहब जो 90s में थे वो इंतहाई अनापरस्त और मुंतकिमुल मिजाज थे, उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं थी ऑपोजिशन की। तो बिल्कुल इमरान खान का महसूस ये होता है कि रोल मॉडल वही हैं, यानी वो उस जमाने का जो उनका किरदार था वही खान साहब का रोल मॉडल है, और खान साहब उनसे कहीं ज्यादा अनापरस्त और मुंतकिमुल मिजाज साबित हुए हैं, यानी विंडिक्टिव हैं बहुत ज्यादा, और वो आपको नजर आता है। तो अगर वजीर आजम खुद इस बात पर हौसला अफजाई करे अपने वज़रा की या अपने जो उनके कसीर तादाद में तर्जुमान और मुशीर। साहब, ये जो रिसेंट वाकया हुआ था, डू यू थिंक कि ये भी प्राइम मिनिस्टर की मतलब वो चाहते थे कि अपोजिशन को भी उसी तरह का टफ टाइम दिया जाए? जी, ये एक वाकये की बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे पूरा एक रवैया है। ठीक, एक पूरा रवैया है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन से क्या बर्ताव करते हैं और आप अपने सियासी मुखालिफिन के लिए क्या जबान इस्तेमाल करते हैं। उसमें माशाल्लाह तहरीक इंसाफ उसको जिस सतह पे ले गई है बदतहजीबी की अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, वो पाकिस्तान की तारीख में कम देखने में मिला है। तो एक हौसला अफजाई होती है लोगों की, ये हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बहुत से लोग ऐसे उनमें नहीं भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि तमाम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी का लीडर आपके बदतहजीबी करने से खुश हो तो आप उस सूरत में एक पूरा रवैया वही है। और कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग कोई दूध में धुले हुए हैं, वो भी उसी तरह से फिर रवैया इख्तियार करते हैं। तो बराबर की जिम्मेदारी नहीं होती किसी पार्लियामेंट में अपोजिशन और ट्रेजरी की,
ذمہ داری حارث صاحب عوام کہاں گئی جس عوام کی اسپیکر کا غیر جانبدار نہ صرف ہونا بلکہ نظر آنا، تو وہ ہمیں نہیں نظر آتا. تو عوام کے ووٹ جو 1.5 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا وٹ ایور جو بھی نمبر ہے آپ لے کر آئے، تو عوام کی تو پھر کوئی حیثیت ہے یہاں پہ اس طرح کی، یعنی سسٹم کے اندر، صورتحال کے اندر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ کو احمد بلال محبوب صاحب دے چکے ہیں. یہ ان کا فورٹے بھی ہے اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات کہی. میں اس کو صرف آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے جو نمائندے ہیں وہ ریپریزنٹیشن، لیجسلیشن، اوور سائٹ میں سے تینوں کام ان کے کمزور ہیں. ریپریزنٹیشن کا کام ان کا کمزور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیات کے کرنے کے کام ہیں وہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کرتے ہیں. اور یہ ریت 1985 میں ڈیولپمنٹ فنڈز کی ڈال دی تھی جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب نے، اور اس کے بعد سے یہ آپ کے 1985 سے ڈیولپمنٹ فنڈز تھرو ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کا ڈسبرسمنٹ ہونا یا ان کے بارے میں فیصلہ ہونا، ساتھ ساتھ بلدیات کی غیر موجودگی، اس میں تعطل یا اس میں جس قسم کے مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں عام لوگوں کو، جن کا وہ ذکر کر رہے تھے احمد بلال محبوب صاحب، کہ وہ یونین کاؤنسل سے آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اب وہ یونین کاؤنسل میں آپ کا نمائندہ ہی موجود نہیں ہے. آپ نے اپنی جو میونسپل کارپوریشن ہے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس سے کوئی کام کرانا ہے تو وہاں کوئی منتخب ایوان موجود نہیں ہے، سارا بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی پہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو منتخب نمائندہ ہے، جو آپ کا ایم پی اے ہے یا آپ کا ایم این اے ہے، وہ آپ کے کاموں اور بلدیاتی کاموں کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے یا لیتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، مجھے ایک شارٹ بریک لینا ہے. جی ہمارے گورننس اسٹرکچر کا مسئلہ ہے بہت سنگین. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک یہاں پہ لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے پچھلے 3 سال کی، اور خاص کر معیشت کے حوالے سے یہ جو مہنگائی وغیرہ، اور یہ بجٹ تو خیر ابھی پاس ہونا باقی ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پرابلم کہاں پہ ہے؟ مطلب جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے قوم کے ساتھ، وہ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو پورا نہیں کر سکے؟ پچھلی گورنمنٹ حکومتوں کی جو ہے قرضے اور بیڈ گورننس تھی، کووڈ تھا، یا ان کو جو ٹیم ملی ہے وہ بہتر نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ پرفارم صحیح نہیں کر سکے؟ وہی صاحب اس سوال کا جواب تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود بھی ایک سے زائد دفعہ دے چکے ہیں. دیکھیے وہ پریپیئرڈ نہیں تھے، اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تیار نہیں تھے اس ذمہ داری کے لیے. وہ اس سے پہلے بھی جب پچھلا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے، اچھا ہوا الیکٹ ہوئے کیونکہ ہم اس وقت تیار نہیں تھے. اور اس وقت بھی وہ الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیار نہیں تھے، ان کو مسائل کا پوری طرح سے ادراک نہیں تھا. ان کا ہوم ورک جس کے بارے میں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ان کی پارٹی کی طرف سے کہ بہت ہو چکا ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ ہوم ورک بھی نہیں ہوا تھا. پھر دوسری بات تھی کہ ٹیم جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہمارے پاس تو بہت ایکسپرٹس موجود ہیں، ٹیم تیار ہے، ٹیم بنانی مجھے آتی ہے. وہ ٹیم بھی تیار نہیں تھی. آپ کے پاس اکانومی سب سے بڑا ایشو ہے، اور اکانومی کے لیے آپ کا جو بہترین پلیئر آپ نے اس وقت پلیس کیا اس پوزیشن پہ، وہ ثابت ہوا کہ وہ اس کے لیے موزوں نہیں تھے. وہ بہت قابل ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، پارٹی کے لیے اثاثہ ہے، لیکن وہ اکانومی کا معاملہ، فائنانس کا معاملہ نہیں چلا سکے. تو یہ 2 بڑی وجوہات ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ ایک سبق ہے. وہ الیکشن کی کیمپین چلاتی ہیں، اسی میں بلال صاحب میرا یہ خیال ہے کہ سوائے مطلب پی ایم ایل این کا تو چلیں اسحاق ڈار صاحب، حالانکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، بعد میں ان کو ستاج عزیز صاحب ایک زمانے میں فائنانس منسٹر ہے پی ایم ایل این کے گورنمنٹس کے اندر، بعد میں اسحاق ڈار صاحب آگے. آپ پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو آپ کو فائنانس اکانومی کا بندہ نہیں ملے گا. اسی طرح آپ پی ٹی آئی کے اندر مطلب جو کہتے جی کہ ہم نے بڑی تیاری کی، جس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے عمران خان صاحب، بٹ آئی تھنک کہ ان کے پاس بھی فائنانس اکانومی کا بندہ نہیں تھا. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں، حقیقت یہ ہے کہ اپنی الیکشن کیمپین کے اوپر تو بہت سرمایہ اور وقت صرف کرتی ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے اندر سٹرکچر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو
प्रमोट करने के लिए हकीकतन तो सियासी पार्टियों की एक शैडो कैबिनेट होनी चाहिए। उनको अपने तमाम कैबिनेट के लिए लोग तैयार करने चाहिए और वो तैयारी इस तरह से करता रहे कि हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर वो तनकीद करे, उनकी पॉलिसियों का जायजा ले, तज्जिया करे और ये मुसलसल काम करता रहे। लेकिन हमारे यहाँ फिर वही सियासी पार्टियों के अंदर मसला ये है कि शैडो कैबिनेट इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि वो जो टॉप का शख्स है वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जिसमें कोई आके उनको compete कर सके या उनके लिए कोई लीडरशिप का कोई मुकाबला हो सके। तो इसलिए पार्टियों के अंदर कोई लोग तैयार नहीं होते, ठीक हो गया। पार्टियों के बाहर से लोग लाए जाते हैं और उन्हीं के जरिए काम चलाया जाता है। पार्टियां तैयार नहीं होती। बिल्कुल सही है। जनरल साहब कैसे, मतलब अब प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम भी कम है और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज, इकोनॉमी का भी है, लेकिन जाहिर है कि आपने मुल्क को सियासी एतबार से भी आके लेके चलना है, तो क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को? जी प्लीज। भाई मैं जो आप पहले भी बात कर रहे थे उस पर भी मैं थोड़ा सा और इस पे भी मैं अपना कुछ बता दूंगा। जी सर। देखिए, जहां तक पहले बात कर रहे थे जिस पे हारिस खलीक ने भी बात की, बिलाल साहब ने भी बात की, ये जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ और जो लोगों ने हमें अपना चेहरा दिखाया, ये मुझे या आपको किसी को पहले पता नहीं था कि कौन किस कमाश का आदमी है, किस तरह की बात करता है, लेकिन जो वोटर है उसको पता था। वोट देते वक्त वोटर की वोट देने की कंसिडरेशन कुछ और है और बाद में तवक्कुआत उन लोगों से कुछ और है। एक आदमी जो अपने हलके में मौजूद है उसका पता है कि वो कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसका पता है कि वो कैसी जबान इस्तेमाल करता है, वहां के लोगों को पता है कि ये मजाक किस किस्म के करता है, मुबारकबाद कैसी देता है। ये वो सारी चीजें हल्का में अक्सर लोगों को पता होती हैं, लेकिन जब वो वोट देते हैं तो ये कंसिडरेशन उनके जहन में नहीं आती। उस वक्त बिरयानी आती है, कोका कोला आती है, पैसे आते हैं, मफादात आ जाते हैं, मोहल्लेदारी आ जाती है, रिश्तेदारी आ जाती है, आपकी बरादरी आ जाती है। ये वो चीजें हैं जो कि अमूमी तौर पे कंसिडरेशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अब आप और मैं जब उनको पार्लियामेंट में देखते हैं तो हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं हो, हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन कोई ऐसा वाकया हो जाए तो पता चलता है कि कौन किस तमाश का आदमी, जब मायूसी होती। तो ये वहां पे खराबी है। जो लोग इनको चुन के भेजते हैं, जो इनको इंतखाब करते हैं, वो उनको उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जो तवक्कुआत बाद में रखनी है पहले उसके लिए आदमी सूटेबल देखा जाए। अच्छा जनरल साहब, मुझे जी प्लीज गो अहेड। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे मसाइल की कि वो आवाम के लिए आवाम की तवक्कुआत कैसे पूरी होंगी, सबसे बड़ा मसला जैसे बिलाल साहब ने कहा वो है इकोनॉमी का, और ये गवर्नमेंट लाजमन उसके लिए तैयार नहीं और पिछली गवर्नमेंट्स भी तैयार नहीं थी। ये सब अटकल पचू काम चलता गया, कर्जे बढ़ते गए। आज हम एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पे आज हमारे पास मसाइल ही मसाइल है। 8,400 अरब रुपए का आपका बजट था, उसमें 3,100 अरब रुपया आप डेट सर्विसिंग में इस साल दे रहे हैं, और अगले साल जो आज छूट मिली हुई है कोरोना की वजह से, अगले साल वो भी आप देंगे तो गालिबन 4,000 या शायद उससे भी कुछ ज्यादा हो। कौन सा मुल्क है जो अपने बजट का आधा हुजम कर्जे में दे दे और तवक्को करे कि वो सब्सिडीज भी दे सकता है, आवाम को चीजें भी सस्ती ला के दे सकता है? असल चीज ये है कि ये कौमी मसला है और ये किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सब ने मिलकर ये गंद किया है। और आज भी पार्लियामेंट में लेकिन जनरल साहब सवाल देखें, एज ए पाकिस्तानी एक आम आदमी कहता है कि गंद किसी और ने किया हुआ है, सफाई आप हमसे तो ना करवाए ना। अब आप मतलब एक दो साल नहीं, बात तो यही है ना सर। बात यह है कि अगर 4,000 रुपए उन्होंने कर्जा अगर अदा करना है तो उसका आवाम का उसके साथ क्या ताल्लुक है कि हर चीज आपने महंगी कर दी। 300% जो है आटा, चीनी, घी, हर चीज महंगी करके लोगों को इतना दबा दिया आपने। देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूं कि हकीकत कुछ और है और तवक्कुआत कुछ और है। मैंने तो हकीकत रखी, जो मैंने बजट देखा, मैं उसमें देख रहा हूं कि आपके पल्ले कुछ नहीं है कि आप दें लोगों को। लोग मायूस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपने आधा बजट जब कर्जा उतारने में लगा दिया तो बाकी आधा बजट उसमें कर्जे मजीद डाल डाल के आप अपने ऊपर बोझ ही ले रहे हैं ना। तो किसी ने तो ये मसले को दुरुस्त करना है। आज क्या पार्लियामेंट में किसी ने ये बात की
کہ जनाब हुकूमत हमें बताए कि ये कर्जा उतारने की स्ट्रेटजी क्या है आपके पास। ये डंग टपाऊ काम से तो मामला नहीं चलता। अगर तीनों सारी बड़ी पार्टी बैठ के सर जोड़ के तो कोई सख्त फैसले करें, जो कड़वी गोलियां खानी अगर जरूरी है हमारे लिए तो वो खाएं, ताकि पॉलिटिकली को उसको एक्सप्लॉइट न कर सके, तो शायद 3-4 टेन्योर आपको आगे देखने पड़े कर्जों से जान छुड़ाने के लिए। ये एक पार्टी या एक हुकूमत नहीं कर सकेगी, लेकिन उधर तो बात ही कोई नहीं कर रहा। सबके लिए आसान है कि कर्जा लेते जाएं, अपना काम चलाते जाएं, फिर अगला आके तो पिछले को रोता रहेगा। तो आप नवाज शरीफ की तकरीरें निकाल लें, जरदारी की निकाल, सबने पिछले का रोना रोया कि जी वो हमारे लिए मुसीबत। तो आज इमरान साहब भी वही पिछलों का और उनकी हुकूमत वाले भी पिछलों का रोना वही कह रहे हैं। हाँ, जी जी, तो वही कह रहे हैं। तो हारिस साहब जी, मैं हारिस साहब की तरफ, वो भी यही कहेगा। बिल्कुल से हारिस साहब, मुझे ये है जी कि सबको बैठ के ये एड्रेस करना होगा, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि आइए मिसाके मईशत कर लें, तो किसी को सोचना चाहिए था कि इसकी बात तो सुनने क्या क्या कह रहा है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी, वो तो कहते जी एनआरओ मांग रहे हैं, वो तो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं शहबाज साहब ने जब ये असेंबली में कहा था। हारिस साहब मुझे ये जी, उनकी बात सुने बगैर कह रहे हैं ना, बात तो सुनी नहीं। बिल्कुल सही है, सुनते वो अपनी तजावीज बताते तो पता चलता है कि एनआरओ है। मैं जरा हारिस साहब की तरफ जल्द साहब जाऊंगा। हारिस साहब मुझे ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो अक्सर खान साहब के बजाय जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाती रहती है। बट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल कोहेजन पैदा करनी है, आपने असम्बली के अंदर माहौल बेहतर करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जी बताइए प्लीज, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है बिल्कुल कि ये एक यहाँ पे जनरल साहब, मैं हारिस साहब को काइंडली अगर ठीक है जी हारिस साहब प्लीज जी, मैं अर्ज करूं आपसे कि ऑपोजिशन अगर उंगलियां उठाती है तो कोई वजह तो उसकी है। बात असल में ये बड़ी वाज़ेह, अगर मैं आप इजाजत दें तो अगर कैंडिडेटली इस पे बात की जाए तो देखिए बात ये है कि बजाय इलेक्शन से पहले हमारा जो मुख्तदरा है वो ये फैसला करे कि किसको लाना चाहिए और किसको लाना अगर बराह रास्त नहीं भी चाहिए तो किसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और किसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके बजाय ये अवाम पे छोड़ दें और फिर जो भी पार्टी मुंतखब होके आती है उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि एक इंक्रीमेंटली ये चीजें तब्दील होंगी। पाकिस्तान में एक मखसूस जो हमारी सियासी सूरत हाल और सियासी तारीख रही है, उसमें ये मफरूजा कायम कर लेना कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और आइन और दस्तूर के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हदूद में रह के काम करेंगे, निहायत उम्दा लोग मुंतखब होके पार्लियामान में जाएंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ मतबे नजर एक अच्छी लेजिस्लेशन और प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन होगा, तो ये रातों रात तो नहीं होने वाला। लेकिन हारिस साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान साहब और उसकी टीम पे आनी चाहिए या किसी और पे? वैसे ही अब तो इनको परफॉर्म करना चाहिए। जी जी बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, क्योंकि कानूनी शक्ल तो यही है कि जो भी मुंतखब होके आया है और वो जिस तरह से भी मुंतखब होके आया है, क्योंकि पहले भी हमें याद है लोग कैसे मुंतखब होते रहे, तो ये जिस तरह से भी मुंतखब होके आए हैं इनकी जिम्मेदारी है कि अगर आप हैं आप इस चीज को इस रियासत को या हुकूमत को चलाने के अहल नहीं और एक क्रिकेट की 22 गज की पिच के बियॉन्ड इमेजिनेशन ही कोई नहीं है और सारी जो तमसीलें हैं और सारी जो गुफ्तगू और बहस के लिए इस्तियारे हैं वो वहीं से आने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक कम नजरी का सबूत है। और ये एक मुल्क है, ये कोई 22 लोगों का खेल नहीं है जो 10 मुल्कों में सिर्फ खेला जाता है अपनी आला तरीन सतह पे, या 12 हो गए होंगे अब टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो ये कोई इसको मेरा ख्याल है एक संजीदगी से इन्होंने नहीं लिया। और एक याद दहानी मैं आपको और कराऊं कि कर्जों का मतलब ये नहीं होता, दुनिया की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज डेट और यानी उनका डेट बढ़ता है वो क्रेडिट इकोनॉमीज ही होती हैं। अमेरिका पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा है, मसला होता है ग्रोथ का। और पिछली हुकूमत ने 5 बरस में जितना कर्ज लिया था इंटरनेशनल, एक तो हम इंटरनल भी बोरोइंग करते हैं और एक्सटर्नल करते हैं, तो पिछली हुकूमत ने जो 5 साल में लिया था 2 वज़राए आज़म के जमाने में और 2 ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल, उतना हमने मौजूदा हुकूमत ने पहले 11 महीने में ले लिया था। तो देखें ये इसका मतलब ये है कि आप, लेकिन वो जिम्मेदारी उन्हीं पे डालते हैं ना हारिस साहब, आपको तो मालूम है, वो कहते हैं उनकी खराबी को हम ठीक कर रहे हैं इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं। वो तो देखें वो तो जैन साहब बिल्कुल बात कर चुके हैं तफसील से, वो पिछले में डाल
لیکن موجودہ حکومت نے کی جو اس سلسلے میں ایک دیکھیے 4-2.5 سال میں 4 تو آپ کے فائنانس منسٹر بدلیں، تو اس کا کہاں سے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ اور آپ نے وحید صاحب کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی نہیں، تو یہ شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب پہلے پیپلز پارٹی کے لیے یہی خدمات انجام دے چکے ہیں 2008 سے 13 کے دوران. لیکن وہ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ they were taken as a technocrat, they were not from the party. کر رہا ہوں نا کہ جو بنیادی طور پہ جو بلال صاحب نے کہا تھا کہ باہر سے آپ ٹیکنوکریٹ کو لاتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس میں دوہرے مسئلے کا شکار ہے. پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراکی جمہوریت سوشل ڈیموکریسی کی بنیادوں پر ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل گلوبل نیو لبرل اکانومی کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہے. تو پیپلز پارٹی تو دوہرے مسئلے سے یعنی اس کو درپیش ہے. نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا کوئی ظاہر ہے کہ کوئی اس سے مختلف معاشی ایجنڈا نہیں ہے جیسے اس وقت گلوبل کیپٹلزم کا ایک نیو لبرل اکانومی کا ایجنڈا ہے. فرق اس میں صرف یہ ہے کہ نون کے زمانے میں گروتھ ہوئی ہے اور وہ جو گروتھ ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن بھی ہوا ہے. اب گروتھ نہیں ہے اور اوپر سے کووڈ بھی آ گیا. کووڈ سے پہلے ہی ہم منفی اشاریوں میں جا چکے تھے. کووڈ میں تو خیر خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارا وہ اشر نہیں ہوا کیونکہ ہماری اکانومی اس سطح پہ ہی نہیں تھی کہ اس کو اتنا بڑا ڈینٹ لگتا. بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے، اس سے جہاز کے ٹکرانے کے امکانات زیادہ ہیں. آپ کے یہاں 4 منزل سے اوپر کی عمارت ہی نہیں ہے کوئی معیشت میں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عارف صاحب اجازت تو ایک اور کوئکلی بریک لے لوں. ناظرین ایک اور بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا کیا موجودہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، جو پولیٹیکل حالات ہیں، اس میں ایک تو پی ڈی ایم تو خیر وہ تتر بتر ہو گئی، ٹوٹ کا شکار ہے، لیکن شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور ساتھ مریم صاحبہ ہیں ان کی پارٹی کی. کہا یہ جاتا ہے آج بھی ہم نے دیکھا فواد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز صاحب پارٹی کو نہیں چلا رہے نہ ایم این اے کو، بلکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ان کو چلا رہی ہوتی ہے. سو اس طرح کی جو ایک مفاہمت مزاحمت والی جو پالیسیز ہے اپوزیشن کی، وہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل ہو سکتی ہے؟ وہی صاحب یہ سارے سیاست کا حصہ ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں. ہر ملک کے اپنے جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے سیاست اسی حساب سے اس کی شیپ اور سائز اور انداز اس کا ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے اس کے حساب سے یہ جو مزاحمت اور مفاہمت یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر چلتے ہیں، کیونکہ کسی موقع پہ آپ کو مفاہمت کرنی پڑتی ہے اکثر اوقات، اور کہیں آپ کو مزاحمت کا رخ دکھا کے مفاہمت کے لیے راستہ ہموار کرنا پڑتا ہے. اصل میرے خیال میں ٹارگٹ مفاہمت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مفاہمت بعض اوقات اگر آپ سیدھے طریقے سے مفاہمت مانگے تو شاید آپ اصلی ٹارگٹ تو اقتدار ہوتا ہے نا جی. وہ مفاہمت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ مفاہمت کی کوشش جاری ہوتی ہے کہ مفاہمت ہو جائے تو پھر شاید اقتدار کا راستہ بھی مل جائے. تو یہ پارٹیوں کے اندر چلتا رہتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. اس پارٹی میں ذرا پروناؤنسڈ ہے، ورنہ یہ حقیقت میں فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پھر کسی وقت مفاہمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کسی وقت مزاحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ حالات کے حساب سے جو پس پردہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جن کا مجھے اور شاید آپ کو بھی پوری طرح سے ادراک نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے پیچھے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، اس سے تعلق ہوتا ہے. اور شاید یہ کبھی بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، مدتوں کے بعد پتہ چلتا ہے. لیکن یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اور سیاست جن اینکر سے بندھی ہوئی ہے، جو اس کے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں قلعے ہیں، ان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ بندھی ہوئی ہے، اس کے حساب سے پاکستان میں یہ کام اسی طرح ہی ہوگا. ہر پارٹی کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے یہ دونوں کام کرنے ہوں گے، کبھی مزاحمت کبھی مفاہمت، اور مزاحمت بھی برائے مفاہمت ہوگی. مقصد یہی ہوگا اور اسی طرح چلتا ہے حتیٰ کہ کوئی بنیادی تبدیلی آئے تو پھر چیزیں بدلیں گی، ورنہ ایسے ہی رہے گا. Harsh صاحب, is it a friendly opposition? Do you think both the main political parties, پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس وقت جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، یعنی موجودہ جو نظام ہے اس کا ایک یعنی
انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے بیکاز دے آر ان پاور فار لاسٹ 13 ایئرز ان سندھ، تو وہ تو ایک اس کا مطلب پاور کا حصہ ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ بھی اپنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں راستہ اپنا تلاش کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے ان کو. دیکھیے ایک بات میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ سرکار نے ہی پی ٹی آئی کو برما سوشلسٹ پروگرام پارٹی بننے سے بچایا ہوا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اس وقت جو وفاق اور 3 صوبوں میں ایک جماعت یا اس جماعت کی حلیف جماعتوں کی حکومت ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے تو ان کا جو مجھے پوزیشن ان کی بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ سندھ حکومت نہ توڑی جائے، استعفے نہ دیے جائیں. ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ قومی اسمبلی جس طرح توڑی جاتی ہے، چیف منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر گورنر صوبائی اسمبلی نہیں توڑ سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے جسے ہمیں یعنی پیش نظر رکھنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ جو فرینڈلی اپوزیشن کا جہاں تک سوال ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن کے پاس ایک موقع تھا جو میری مطلب ناچیز رائے میں وہ انہوں نے گنوا دیا. وہ ان کے پاس اگر وہ چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی آئے تو تبدیلی پیپلز پارٹی ہمیشہ ان ہاؤس تبدیلی ہی کے حق میں ہوگی. نون لیگ کا ذرا اس وقت نیا تجربہ ہے مزاحمت کا، پنجاب کے کور میں لے آئے ہیں مزاحمت کو، جو کہ کنٹریبیوشن ہے ان کا. اگر آپ ایک لارجر پولیٹیکل یعنی ہسٹری کے لینز میں دیکھیں وہ بڑی اچھی بات ہے. مگر پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی آپ ایک حکومت کو یا پارلیمان کو مسترد کر دیں مکمل، تو اس صورت میں غیر جمہوری قوتوں کے براہ راست انٹرفیرنس کے امکانات پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک انہوں نے جو موقع گنوایا ہے وہ اس وقت گنوایا ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ میں منتخب ہو گئے نیشنل اسمبلی سے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور بڑی جدوجہد کی انہوں نے، یعنی دروازے کے جو کیا کہتے ہیں بیک ڈور، جو کافی بیک چینل، کافی ان کی حمایت کے لیے لوگ جسے کہتے ہیں سرگرم ہوئے، تب وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے پائے. اور یہ وہ موقع تھا جب کوئی ان ہاؤس چینج پنجاب سے یا بلوچستان سے شروع تو عارف صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو یعنی عمران صاحب کو، ان کی گورنمنٹ کو ابھی جو ہے یعنی کوئی ایسا بڑا خطرہ دکھائی نہیں دیتا. سو خطرہ اپنی کارکردگی سے خود ہے، ٹھیک ہو گیا، اپوزیشن سے نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ عارف خلیق صاحب آپ کا، جنرل امجد شعیب صاحب، احمد بلال محبوب صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.